Hi dear students, welcome to LMS. So the very good platform to provide all the videos for the students which are most beneficial for all the students. And once again I am Ravi Kumar, lecturer in science, Government Polytechnic Bagapalli. So let us discuss about the trigonometry chapter and the session number 9. In the previous session we have discussed about the problems on multiple angles. Today let us discuss the new concept, that is nothing but the transformation formula. So let me see that one. What are the contents we are discussing? So which are the content we are discussing? The first thing is that transformation formula. So you have to understand that what do you mean by transformation formula? The word the transformation tells us what do you mean by transform. Transform means what? We are transferring something item from one side to another item. That is called transformers. Okay, in that manner only here also we are changing the pattern of the formula from one place to another place, in the sense from multiple to some more difference, or from some more difference to multiple. That is what it is called as transformation formula. And in this one we'll discuss the problems on the transformation formula from sum to product. What is that sum? It may be addition or subtraction to product. Okay, let us move on to the formula first. So the transformation formula which we are discussing, that is from here you can see that here plus sign is there. That means these are the formulae which are belonging to sum. That means it might be a plus or it might be a minus, and we are changing this one into what it is called product. See, you can see that here there is no plus or minus sign between these three terms. 2 into sine into c plus d by 2 into cos into c minus d by 2. Hope you understand this one. That's why we are transferring the formula from sum or difference to product. So what are the formulae? First thing is that sine c plus sine d is equal to 2 sine of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. That means remember this one. Here c means, just I will tell only one example how we have derived this one. We have derived this one from the formula compound angles. So you know compound angles very well. Sine of a plus b. What is sine of a plus b formula? Sine a cos b plus cos a sine b. Similarly, what is sine of a minus b? Sine a cos b minus cos a sine b. So imagine that you are taking c as a plus b and d as a minus b. If you add these two formulas, that means sine of a plus b plus sine of a minus b, then what will happen? The second terms, what are the second terms? 2, that is cos a sin b, will get cancelled. That will be given in the notes, you can go through that once. So then what is the remaining thing? 2 sin a cos b. But at the same time, remember here we are taking a plus b as c and a minus b as d. So what you will get? You will get that a value as c plus d by 2 and the b value as c minus d by 2. But ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು. Okay na? These are very very important. And one more thing, syllabus itself we have given that this section includes only simple problems. ನಿಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ d by 2 into sin of c minus d by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ cos c plus cos d 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 ಬರುತ್ತೆ. cos c minus cos d ಮಾಡಿದಾಗ remember this one, see here we are getting minus sign. minus 2 sin of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. ಸೊ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ try to remember these formulae. Let us move on to the problems. So let us take the first problem. This is a very 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 simple problem. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಇದು ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಸೇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇರುತ್ತಾ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸಿ ಸೈನ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3x, ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 5x ಇದೆ 3x ಇದೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ ಆಫ್ 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಒಂದು ಟರ್ಮು, ಸೈನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಓ ಇದು ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಥರ. ಆಗ ನಾವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದು. ನೀವು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 2 ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೈನ್ 5x ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ 3xಗೆ 2 ಸೈನ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 5x, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3x, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅದೇ 5x ಮೈನಸ್, ನೋಡಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 5x ಮೈನಸ್ 3x ಬೈ 2. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು 5x ಪ್ಲಸ್ 3x, ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 5x ಪ್ಲಸ್ 3x ಏನಾಗುತ್ತೆ 8x ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. 5x ಮೈನಸ್ 3x ಏನಾಗುತ್ತೆ 2x ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 8x ಬೈ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಇಂದ 4 ಟೈಮ್ಸ್ 8 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 2 sin 4x into cos x. This is what the required solution. Hope you understood this one. Let us move on to the next problem. So same as previous problem only, sin 9x plus sin 2x. You have to say that sin c plus sin d formula. What is the value of c? 9x. What is the value of d? 2x. So c plus d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 9 plus 2 11 ಆಗುತ್ತೆ. c minus d ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 9 minus 2 7 ಆಗುತ್ತೆ. So divided by 2 ಬರುತ್ತೆ. So see this one. So same sin c plus sin d ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2 sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 9 plus 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 11x ಆಯಿತು. 11x by 2 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 9x minus 2x ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 7x by 2 ಬಂತು. So this is what the required solution. Okay, so let us move on to the next problem. That is sin 7x minus sin 4x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಸೈನ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎರಡು ಸೈನ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಸ್, 2 ಕಾಸ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಒಂದು ಕುರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್. ಏನಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, 2 ಕಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ 2 ಕಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸೈನ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಡಿ ಏನು, 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೈನ್ 7x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 4xಗೆ 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂದರೆ 7 ಪ್ಲಸ್ 4, 7x ಪ್ಲಸ್ 4x ಬೈ 2. 7x ಮೈನಸ್ 4x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 3x ಬೈ 2. ಸೊ ಒಂದೇನು ಬಂತು, 11x ಬೈ 2 ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬಂತು, 3x ಬೈ 2 ಬಂತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ 11x ಬೈ 2 sin of 3x by 2. This is what the required solution. Let us move on to the next problem. So illi this is what you will get the ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್. ಸೊ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 80 ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 100, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 80. ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್. ಕಾಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬೈ 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ, ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 100, ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 80. 100 ಪ್ಲಸ್ 80 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ 100 ಮೈನಸ್ 80 ಬೈ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ 100 ಪ್ಲಸ್ 80 180 ಬೈ 2, 100 ಮೈನಸ್ 80 20 ಬೈ 2. ಸೊ 180 ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 90 ಆಯ್ತು. 20 ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 10 ಆಯ್ತು. ಬಟ್ we already know in the standard angles of trigonometry cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು cos 90 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ 0 ಇಂದ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಗುಣಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ that's why we are getting the solution as 0. Hence we have proved that RHS, that is by using the formula cos C plus cos D. Okay, we'll move on to the next problem.
ಸೊ ಇಯರ್ again ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 5 to 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿ 7 ಮತ್ತೆ 3 ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅವ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಯರ್ sin 7a plus sin 3a, sin 7a minus sin 3a ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹುಡ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ sin c plus sin d? ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ sin c minus sin d ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ LHS ಫಸ್ಟ್. sin c plus sin d ಫಾರ್ಮುಲಾ 2 sin of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2 and sin c minus sin d. ಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ sin c minus sin d ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ sin c minus sin d. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ sin c plus sin d. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? Observe here 2 sin of c plus d by 2, c ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 7a, d ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು 3a, ಹಾಗಾದ್ರೆ 7a plus 3a by 2, that is what 7a plus 3a by 2. ಅದೇ ರೀತಿ c minus d ಅಂದ್ರೆ 7a minus 3a by 2. ಇದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನೋಡಿ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೀಸ್ 2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 7a plus 3a ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ 10a by 2. ನೋಡಿ 7 plus 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10a ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 5a ಬಂತು. 7a minus 3a ಎಷ್ಟು, 2a by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ 7a minus 3a. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 7a minus 3a 4a ಬರುತ್ತೆ. 4a by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 2a ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? 2 and 2 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ sin 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos 5a ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ cos 2a ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ sin 2a ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ sin 5a ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ cos 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, tan 5a ಆಯ್ತು. cos 2a divided by sin 2a ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, cot 2a ಆಯ್ತು. Therefore tan 5a into cot 2a, this is what the required RHS. Hence we got the solution. Okay, so we'll move on to the next problem. This is also one of the cute problem. Here again you can understand that we are using the formula sin c minus sin d and cos c plus cos d. Okay, let us apply the formula for this one. Which are the formula? As I said earlier, sin c minus sin d, 2 cos of c plus d by 2 into sin of c minus d by 2. cos c plus cos d ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 cos of c plus d by 2 into cos of c minus d by 2. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ, c ಅಂದ್ರೆ ಏನು 56, d ಅಂದ್ರೆ ಏನು 44, 56 plus 44 by 2, 56 minus 44 by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 cos and cos ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆನ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, 56 plus 44, 6 4 10, 5 4 9 1 100 ಆಯ್ತು. 100 by 2, 100 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 50 ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, 56 minus 44, 56ರಲ್ಲಿ 44 ಕಳಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಪ್ಪ, 56 ಅಲ್ಲಿ 44 ಕಳಿಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, 6ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 2 ಬಂತು. 5ರಲ್ಲಿ 4 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 1 ಬಂತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ 12. ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 12. 12 by 2 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 6 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಾಟ್, sin 6 degree. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ applicable but the trigonometric functions are different, 2 cos and cos. So you got this value. Then what about the remaining, cos 50 get cancelled, 2 and 2 get cancelled, remaining sin 6 degree due to cos 6 degree, that is nothing but what, tan 6 degree. So ಈ tan 6 degree ನ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು RHS ಏನು, ಕಾಟ್ ಆಫ್ 84 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ನ ಕಾಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಯು ನೋ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. ಟ್ಯಾನ್ 6 ನ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 6 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಬರ್ಕೊಬಹುದು, 90 minus 84 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ 90 minus 84? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈಗ 90 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಟ್ ಆಯ್ತು. ಆ 84 ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಟ್ 84 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ ಅಂಡ್ allied angle also. So this is the solution of this problem. So this is about the problems on transformation formulae from sum or difference to product. Okay, so if you get any doubt, please
Don't feel anything to contact us. Okay, please contact us for your queries. Once again, I am Ravi Kumar, lecturer in science, working as a lecturer in Government Polytechnic, Bagepalli. Thank you.